हाय फ्रेंड्स, मो ना निखिल। मोर +2 परीक्षा शेष हो कॉलेज छुट्टी हो हॉस्टेल घर को आसिली। एबे 2 मास घरे रही छुट्टी काटिया हेब। घरे बो एकुटिया रहुथिला। बापा मुंबई रे चाकरी करथिले। दिने बो आ मु टीवी देखुथिलु। मते निद आसीबारु मु सोफा उपरे सुई पड़िली। निदर मो दंडाटा टाण टाण हेगला एवं मो दंडार पिच पिच बीच बाहरी गला। कहार सिना नाइट फॉल हुए हेले मोर डे फॉल हेगला। बो मते डाकी उठेला, बेटा उठ। मो पैंट बीचर पूरा ओदा हो जाइतिला। मु लाजर उठी बाथरूम जाई पैंट बदलली। तापर भी अनेक थर दिन एपरी घटिला। दीपहर बेले विश्राम करे टिके आखि बुझिले निदर मो दंडा छिड़ा हो जाउतिला एवं मो दंडार बीज बाहर जाउतिला। सबुथर बो मते टाके उठे देउतिला। मु बुझी पारतुले जे बो ए विषय सब समय मो ऊपर लक्ष्य रखिछि। दिने सकाळर घटना। मो निद भांगी सारथिला। सकाळु सकाळु मो दंडाटा टाण हो ट्राउजर को तंबू पर टेकी छिड़ा होइतिला। डोर सेपटु बोर डाक शुभिला, निखिल बेटा आज उठिबुनि कि? डोर खोलिबार शब्द शुभिला। मु आखि खोलुथिली। मते लाज लागिला काले बो मो दंडा ठिया हेतिबार देखि पकेब। मु चुप करी आखि बंद करदेली। मते जणागला जेमिति मते उठिया पई बो मो जंघ उपरे ता हाथ रखिछि। मु अनुभव कली आस्ते आस्ते बोर हाथ मो ट्राउजर भितरे पसिबाकू लागिला। हाथटा मो दंडा पाखरे पहुंचिला। मो दंडा टन टन हेला। बो ता हाथ मुठीरे मो दंडा को मुठेई धरिला। आह, मते दुनियार सब आनंद मिलिला भली लागिला। मो आखि खोलिलेनी। मते आश्चर्य लागुथिला जे बो एमिति करूची। मो आखि बुझी निघोट निदरे सोइबार अभिनय कली। बो मो ट्राउजर को टाणी तळु खसई दे हाथ मो दंडा को बाहर को काढ़ी आनिला एवं हाथ रे मुठेई धरी मुठी मारिबाकू लागिला। मो दंडाटा बहुत मोटा और लंबा थिला। बो मो शक्त दंडा को मुठेई जोर जोर मुठी मारथिला। गोटे हाथ थकी पड़िला, आर हाथ मुठी मारथिला। मुठी मारिबा बेले ता हाथर चूड़ी रुंझुन रुंझुन शब्द करथिला। मोर बीज बाहरिबा समय हेगला। मो देह उत्तेजना रे थरिबाकू लागिला। बीज बाहरिला बेले हबा कथा बो बुझी पारला। बो आर हाथ रे मो गंजी को ऊपर उठेला जेपरि बीज पिचकी मो मुहरे पड़िबनी। से मो दंडा को साउळे मुठी मारिबाकू लागिला। हठात मो दंडारू पिचकारी मारिबा बेले बीज बाहरी आसिला। बो मुठी भितरे बीज पिचकी लागि जाइतिबारु मुठी मारिबा बेले पिच पिच शब्द बाहरुथिला। सबु जाक बीज मो पेट ऊपर बोहीगला। ता ऊपर गंजी को घोड़े दे मो दंडा को ट्राउजर भितरे पुरी दे बो चलीगला। मो पागल हेउठिली। मो बो भी एमिति हेई पारे, एमिति आनंद देई पारे, एमिति भी केबे हेई पारे बोली मो स्वप्न रे सुधा भाबी नथिली। एबे मो कोन करिबी? बो आकु केमति जिबी? ता सहित केमति कथा हेबी? बो मो बीज को चाटिथिबो कि खाइथिबो? भाबिली मो बो मो सहित गेहिबा पई चाहू नाही त। एक कथा सत जे बापा बाहरे रहुथिबार बो स्वामी पाखरु गेहिबा सुख पाई पारुनी। बोर निश्चय गेहिबा पई इच्छा होची किंतु ताको बोधे सुजोग मिलुनी। मो सहित गेहिबा पई से चाहू नाही त। एतिक बेलको बो डाकिला, निखिल बेटा उठ, आसी दिन केते हेलाणी? मु उठे बाथरूम गली। बो बाहर कहला, बेटा गाधे पड़ी आसीबो। मो देह सारा चिकिनिया जिनस बोली ही जाइतिला। मु गाधे पड़ी बाथरूम रु बाहर को आसिली। बो एमिति व्यवहार करथिला जेमिति से किछि जानिनी। मु भी सेमति किछि न जानला भली हेली। से दिन आमे दुहे बसी खूब कथा हेलु। दिन जाय राति हेला। मु जेमिति जे बेड रे सोईछि मोर सेमिति आज सकाळर बो कथा मने पड़िला। सारा राति मते आ निद हेलानी। मो दंडा मते व्यस्त करी पकेला। शेषरे राति पाहिला। बो मते डाकी उठेबो बोली भाबिली। मो दंडा शक्त होई ठिया हेगला। एमिति लागुतिला जेमिति मो दंडा बो को अपेक्षा करिछि। मु भी जाने सुने मो दंडा को ठिया करी रखिली। एतिक बेलको डोर खोलिबार शब्द सुभिला। मो भाबुतिला आज कोन सब घटिबो। मो आखि बंद करके बेड रे सोई रहिली। बो आसी मो बेड पाखरे टिके ठिया हैला। तापर मो पाखरे बसी पड़ी मो जंघ ऊपर ता हाथ को रखी धीरे धीरे बुलेला। आस्ते आस्ते मो ट्राउजर भितरे ता हाथ को पुरेला। मो दंडा को कसी करी मुठी बाहर को बाहर कला एवं आर हाथ रे ट्राउजर रो बोताम खोली देला। तापर ट्राउजर को तळो खसे देला। मोर निश्वास जोर जोर बहिबाकू लागिला। बो मो दंडा को मुठेई धरी मुठी मारिबाकू लागिला। मो दंडा ऊपर ता हाथ को बुलेला। अचानक ता मुंड बाळ मो पेट और जंघ ऊपर पड़िला। मो बोझी गली जे बो नई पड़िछि। बो मो दंडा को नहीं ता मुहरे लगेला। मो दंडा पूरा शक्त होइतिला। हठात बो मो दंडा को ता पाटी भीतर को नहीं चोसीबाकू लागिला। हे भगवान, एमिति का आनंद मो जीवन रे केबे आसीबो बोली मो अनुभव करनथिली। मो खुशी पागल हे उठिली। बो मो दंडा को चोसुथिला। मो छाती मुह ऊपर हाथ बुलाउथिला। तार गोटे हाथ मो आखि ऊपर थिला जेमिति मु किछि देखि पारिबिनी। बो मोर गोटे हाथ धरी ता दूध ऊपर रखिला। मते आश्चर्य लागुतिला जे बो ता दूध को लंगला करी रखिथिला। तापर मो अन्य हाथ को धरिनी ता आर दूध ऊपर रखिला। मु दुई हाथ रे बोर दुई दूध को मुठेई चिपिली। बो मो दंडा को चोसुथिला आ मु बोर दूध को चिपुथिली। बो पुणी गोटाए हाथ मो आखि ऊपर रखिला आ अन्य हाथ रे मोर हाथ को ता पिठी ऊपर को नै गला। बो ऊपर किछि भी पिंधि नथिला। एबे बो मोर दुई हाथ को पिठी तले तळकु टाणिबाकू लागिला। मो दुई हाथ बोर पिचा ऊपर पहुंचिला। मु बो पिचारे हाथ बुलेइली। बो किछि भी पिंधि नथिला, पूरा लंगड़ा थिला। मो बो पिछा को चिपिबाकू लागिली। तापर बो मो डाहाण हाथ को नहीं ता गुंफा ऊपर रखिला एवं मो आंगुठी को ता गुंफा भितर को पुरेला।
ମୁଁ ବୋଉର ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଜୋର ଜୋରରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ମାରିଲି। ବୋଉ ମୋ ଦଣ୍ଡାକୁ ଜୋର ଜୋରରେ ଚୁଷିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ବୋଉ ମୋ ଦଣ୍ଡାକୁ ତା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ନେଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ହାତରେ ହଲେଇଲା ଏବଂ ଚୁଷିଲା। ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ରହିପାରୁନଥିଲି। ମୋର ବୀଜ ବାହାରିବା ବେଳ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବୋଉ ବି ସେ କଥା ଜାଣିପାରିଲା। ସେ ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋ ଆଖି ଉପରେ ରଖିଲା, ଆଉ ସବୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଲା। ମୁଁ କଚ କଚ କରି ଆଙ୍ଗୁଠିକି ଚୁଚୁମି ଭିତର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲି। ବୋଉ ଚୁଚୁମେଇବାର ଗତି ବଢ଼େଇଦେଲା। ବୀର୍ଜର ପ୍ରଥମ ପିଚିକାରିରେ ବୋଉର ପାଟି ପୁରିଗଲା। ସେ ପିଚିକିଥିବା ବୀର୍ଜକୁ ଢୋକି ପକେଇଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଚିକା ବୀର୍ଜ ବାହାରି ବୋଉର ପେଟ ଆଉ ଦୁଧ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ବୋଉ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଚିକା ବୀର୍ଜ ପିଇଗଲା। ମୋ ଦଣ୍ଡାରୁ ପିଚି ପିଚି ବହୁତ ବୀର୍ଜ ବାହାରିଲା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଦେହ ସାରା ଚିକିଣିଆ ବୀର୍ଜରେ ଓଦା ହେଇଗଲା। ମୋ ପେଟ ଉପରୁ ଯୋଉ ବୀର୍ଜ ତଳକୁ ବୋହି ଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ମୋ ପାପୁଲିରେ ନେଇ ବୋଉ ତା ପିଠି ଆଉ ପିଚାରେ ବୋଳି ପକଉଥିଲା। ମୋ ଦଣ୍ଡାରୁ ସବୁ ବୀର୍ଜ ବାହାରିଗଲା ପରେ ବୋଉ ଉଠି ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିଲି। ମୋ ଦେହ ସାରା ଏବଂ ହାତ ମାଲାମାଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି, ଏତେ ମଜା ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଲଙ୍ଗୁଳି ବୋଉ କାହିଁକି ଗେହିଁଲାନି? ବୋଉ ବାଥରୁମ୍ ଯାଇଥିଲା। ବୀର୍ଜ ବାହାରିବା ପରେ ମୁଁ ଥକି ଯାଇଥିଲି। ସେମିତି ଅସନା ଦେହରେ କିଛି ସମୟ ଆରାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବୋଉ ବାଥରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ମୋତେ ଡାକିଲା। ବୋଉ କହିଲା, ବେଟା ଉଠି ବାଥରୁମ୍ ଯା। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଉଠି ବାଥରୁମ୍ ଗଲି। ସାୱାର ଖୋଲି ଗାଧେଇଲି। ଟାୱେଲ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ବୋଉ ପୂଜା କରୁଥିଲା। ଦିନ ସାରା ଆମେ ଗପ କଲୁ। ରାତି ହେଲା। ବୋଉ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଗଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ବୋଉ ଏତେ ରାତିରେ କାହିଁ ଗାଧଉଛୁ? ସେ କହିଲା, ବେଟା ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ବୋଉ ଗାଧେଇ ସାରି ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ପୂଜା କଲା। ପୂଜା ସାରି ମୋତେ କହିଲା, ତୁ ବି ଗାଧେଇ ପଡ଼ି ପୂଜା କର। ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବ ଆଜି ରାତିରେ ପାଣି ଢାଳିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଶୋଇଯିବି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଚାହୁଁଛୁ ତ ଗାଧେଇ ପଡ଼ି ରାତି 12ଟାରେ ମାଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିବୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଲାଭ ହେବ। ବେଟା, ମୁଁ ତ ତୋ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କଲିଣି। ଏବେ ତୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲୁଣି, ତତେ ବି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ଏହା କହି ବୋଉ ମୋତେ ଚାହିଁ ବେଡରୁମ୍କୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଗଲା। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି। ମୁଁ ମୋଟେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥିଲି। ପ୍ରାୟ ରାତି 12ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ଯାଇ ଗାଧେଇ ପଡ଼ି ଦେହରେ ଟାୱେଲ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ଧୀରେ ବୋଉର ବେଡରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଲି। ବୋଉ ଏମିତି ଶୋଇଥିଲା ଯେମିତି ସେ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ମୁଁ ଧୀରେ ବୋଉ ଛାତି ଉପରେ ହାତ ବୁଲେଇଲି ଏବଂ ଶାଢ଼ୀ କାନିକୁ ହଟେଇ ଦେଲି। ବୋଉର ବ୍ଲାଉଜ ଖୋଲିଲି। ବ୍ରାର ହୁକ୍ ଖୋଲି ବୋଉର ଦୁଧକୁ ଚିପିଲି। ତଥାପି ବୋଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିଥିଲା। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ବୋଉ 2 ଦିନ ହେବ ମୋ ସହିତ ଯାହା କରୁଥିଲା, ମୁଁ ଏବେ ତା ସହିତ ସେମିତି କରେ ବୋଲି ସେ ଚାହୁଁଛି। ପାଣି ଢାଳିବା ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବୀର୍ଜ ଛାଡ଼ିବା ବୋଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲି। ମୁଁ ବୋଉ ଶାଢ଼ୀ ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇ ଜଙ୍ଘକୁ ଚିପି ଚିପି ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଗଲି ଏବଂ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇ ଦେଲି। ବୋଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖେଇଲାନି। ମୁଁ ବୋଉର ଅଣ୍ଟା ପାଖକୁ ହାତ ନେଇ ତା ଶାଢ଼ୀକୁ ଖୋଲିଲି ଏବଂ ସାୟାର ଡୋରକୁ ଭିଡ଼ିଲି, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାୟାକୁ ଖସେଇ ଦେଲି। ବୋଉ ପିଚା ତଳେ ଶାଢ଼ୀ ରହିଥିଲା। ମୁଁ 2 ହାତକୁ ବୋଉ ପିଚା ତଳେ ପୁରେଇ ସବୁ ଲୁଗା ବାହାର କରିଦେଲି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଯାହା ବି କରିବି ବୋଉ ତା ଆଖି ଖୋଲିବନି। ବୋଉର ବେକ ତଳେ ହାତ ରଖି ବୋଉକୁ ବସେଇଲି ଏବଂ ତା ବ୍ଲାଉଜକୁ ହାତରୁ ବାହାର କରିଦେଇ ତାକୁ ଶୁଆଇଦେଲି। ବୋଉ ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା ହେଇଗଲା। ବୋଉର 2 ଗୋଡ଼କୁ ମେଲେଇଲି। ମୁଁ ମୋର 2 ହାତର 2 ଆଙ୍ଗୁଠିକି ନେଇ ବୋଉର ଗୁମ୍ଫାର ଓଠରେ ଲଗେଇଲି। ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୁମ୍ଫାର ଭିତର ଦେଖିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ବୋଉ ତୋ ଗୁମ୍ଫା କେତେ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ମୁଁ ମୋ ଟାୱେଲକୁ ଖୋଲି ପକେଇଲି। ମୋ ଦଣ୍ଡା ଶକ୍ତ ହେଇ ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ବୋଉ ଗାଲରେ ମୁହଁ ଲଗେଇ ତା ଗାଲକୁ କାମୁଡ଼ି ଚୁମା ଦେଲି। ବୋଉ ମୁହଁ ଉପରେ ହାତ ବୁଲେଇଲି। ତା ହାତରେ ମୋ ଦଣ୍ଡାକୁ ଧରେଇଲି। ବୋଉ ମୋ ଦଣ୍ଡାକୁ ତା ମୁଠି ଭିତରେ କଷି କରି ମୁଠେଇ ଧରିଲା। ବୋଉ ଦୁଧକୁ ଚୋଷିଲି। ବୋଉ ମୋ ଦଣ୍ଡାକୁ ମୁଠେଇ ତଳ ଉପର ତଳ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ନଇଁ ପଡ଼ି ବୋଉ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଚୋଷିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବୋଉର ଲଙ୍ଗଳା ଦେହ ସାରା ମୋ ହାତକୁ ବୁଲେଇଲି। ବୋଉର ଆଖି ବନ୍ଦ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ବୋଉ ଏବେ 12ଟା ବାଜିବାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ବାକି ଅଛି। ବୋଉର ପୁରା ଦେହକୁ ଚାଟିଲି ଆଉ କହିଲି, ବୋଉ ତୁ ମୋତେ ଏସବୁ କ'ଣ ଶିଖେଇଲୁ? ଏବେ ମୁଁ ତୋ ବିନା କେମିତି ରହିବି? ବୋଉ ମୁହଁରେ ମୁହଁ ରଖି ଚୁମା ଦେଲି। ବୋଉ ମୋ ଦଣ୍ଡାକୁ ଚିପୁଥିଲା। ମୁଁ ବୋଉ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଚୋଷୁଥିଲି, ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରଉଥିଲି ଏବଂ ହାତରେ ତା ଦୁଧକୁ ଚିପୁଥିଲି। ବୋଉ ମୋ ଦଣ୍ଡା ଉପରୁ ହାତ କାଢ଼ିଦେଲା। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି। ବୋଉର ଗୋଡ଼କୁ ମେଲେଇ ଦେଲି। ତା ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇ ମେଲେଇଲି ଏବଂ ବୋଉ ବୋଉ କହି ମୋ ଦଣ୍ଡାକୁ ତା ଗୁମ୍ଫାରେ ଘଷିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ବୋଉ ଏବେ ତୋ ଗୁମ୍ଫାରେ ମୋ ଦଣ୍ଡାକୁ ପୁରଉଛି। ବୋଉ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ମୋ ଦଣ୍ଡାକୁ ପୁରେଇଲି। ବୋଉ ଜୋର ଜୋରରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା। ମୁଁ ଠେସ ମାରିଲି। ବୋଉ ଚିତ୍କାର କଲା। ମୁଁ ଜୋର ଜୋରରେ କଷି କରି ଠେସ ମାରିଲି। ବୋଉ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା। ମୁଁ ପୁଣି ଠେସ ମାରି ମୋ 7 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବା ମୋଟା ଦଣ୍ଡାକୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି, ବୋଉ ତୋ ଗୁମ୍ଫା କି ମସ୍ତ ହେଇଛି, ପୁରା ଗରମା ଗରମ। ଭଲ ହେଲା ତୁ ମୋତେ ଏହା ସବୁ କରିବାକୁ ଦେଲୁ। ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ହେବ ମୁଠି ମାରୁଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ଦଣ୍ଡାକୁ ବୋଉ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ବାହାର କରି ଆଣି ପୁଣି ଠେସ ମାରିଲି। ବୋଉ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଡାହାଣ ପଟ ଓ ବାଁ ପଟକୁ ହଲେଇ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଦଣ୍ଡାକୁ ଧମାଧମ ଭିତର ବାହାର କରୁଥିଲି। ମୁଁ ପାଟି କରୁଥିଲି, ବୋଉ ତୁ କି ମସ୍ତ ମାଲ ହେଇଛୁ। ତୋ ଗୁମ୍ଫା ଗେହିଁବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ଗେହିଁବାର ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼େଇଲି। ବୋଉ ଖାଲି ଉଫ୍ ଆଁ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଚିତ୍କାର କଲି। ବୋଉ ଗଲା ଗଲା ମୋର ବାହାରିଗଲା। ମୋ ଦଣ୍ଡାରୁ ପିଚ୍ ପିଚ୍ ହେଇ ବୀଜ ବାହାରିଲା। 3 ଥର ବୀଜ ପିଚକାରୀ ମାରିବା ବେଳକୁ ବୋଉ ତା ଆଖି ଖୋଲିଲା। ମୋତେ ଜୋରରେ ଭିଡ଼ି ଧରି କହିଲା, ଆଃ ବେଟା ମୋର ଆହୁରି ଜୋରରେ ବୀଜ ବାହାରିଗଲା। ବୋଉ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବୀଜ ଭରିଗଲା। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଗେହିଁଲି। ସେ ପୁଣି ମୋ ନିଜ ବୋଉକୁ।
ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବୋଉ ମତେ ଚୁମା ଦେଲା ଆଉ କହିଲା, ବହୁତ ଦିନ ହେବ ତ ଦଣ୍ଡା ଦେଖି ଦେଖି ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଥିଲି। ମତେ ଗେହିବା କେମିତି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବୋଉକୁ ଚୁମା ଦେଲି ଆଉ କହିଲି, ବୋଉ ତୁ ବହୁତ ଭଲ କଲୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। କଲେଜ ଛୁଟି ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ମାସ କାଳ ଘରେ ରହି ବୋଉକୁ ମୁଁ ନିର୍ଧୁମ ଗେହିଲି। ରାତିରେ ବୋଉ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଡ୍ରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ଗେଁ ହେଲୁ। ବୋଉ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ସପ୍ତାହେ 2 ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଲେଖା ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲି। ଦିନେ 2 ଦିନ ରହୁଥିଲି। +2 ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସିଟ୍ ମିଳିଗଲା। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲାବେଳେ ବି ମୁଁ ପୂର୍ବ ପରି ଗାଁକୁ ଆସୁଥିଲି। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର 3ୟ ବର୍ଷରେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସିଲେକ୍ସନରେ ମୋତେ ବାଙ୍ଗାଲୋରଠାରେ ଗୋଟେ IT କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ମିଳିଗଲା। ବୋଉ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଇ ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ କଲି। ମାସକ ପରେ ଗାଁକୁ ଆସି ବୋଉକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲି। ମୁଁ ଭଡ଼ା ନେଇଥିବା ଗୋଟେ ବେଡରୁମ୍ ଥିବା ଫ୍ଲାଟରେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ଚଳିଲୁ। ମୁଁ ଏବେ ବି ମୋ ସେକ୍ସି ବୋଉକୁ ମନ ଭରି ଘେଉଁଛି। କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।